ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਿਨ ਵਗੈਰਾ ਉਲਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਸਨ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਹਵਾ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਖਾਸੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਟੋਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਔਰ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਤੂਫਾਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਰੁਖ ਹੋਈਏ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਛੇੜ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕੁਛ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇੱਟਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਦੁੱਕ ਕੇ ਰਵੋ ਤਦੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਚੀ ਰਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मखमूर कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सुरूर है तुम्हारी आंखें। मखमूर हो रही हैं अखा पारियां पारियां, इत्थे इन्ना डेलिया च पे दर्द होंदा पूरी रात जाग जाग के। ते मैं हुण सोच रही सा नाश्ता तो मैं कर लिया सी, फिर की कहते ने हुण एक दफ़ा फिर चाह पीवां यही सोच रही सा। तो फिर मैं कहा चलो मैं पहले तुहाडे नाल गल कर लवां, क्योंकि फिर कुमाश उठेगा तो उन्हें जुम्मा पढ़न भी जाना वे, जुम्मा में। और फिर वो कह रहे असी जुम्मा पढ़ के आंदे ही फिर असी राशन लैन जावांगे। तो मैं क्या इन्नी हवा विच इन्ने तूफान विच असी जावांगे किस तरह। तो उन्हें कहा सी कि शाम को 6 बजे तक जड़ा ना ख़त्म हो जाना वे। तो देखने शाम 6 बजे तक वे कि सारिया हवावां सिलसिला ख़त्म हो जाना है। लेकिन मैं बड़ी शदीद हुण इस वेले नींद आ रही है, दिल करदा पिया बस जावां डिगां रजाई लवां खिच्चां तो बस सौ जावां, पर यह सोना किस तरह वे इन्ना शदीद जो हवावां का शोर है ना, तो वो वास्ते जड़ा ना सोना मुश्किल है। मैनू लगता अज कैमरा फिर साडा सैट नहीं लग्या, लेकिन चलो हुण जिस तरह का भी लग गया भी, हुण की कहते हैं हुण मैं कुछ नहीं कर सकती। तो असी की कहते ने आ जाने कॉमेंट की तरफ, मैं कह रही हाँ कि फिर वो यही हो जाता कि चलो मैं तुहाडे गल ही कर लवां। हुण तरीके नाहिद महमूद ने लिखिया वे कि आलू गोभी लुक्स डिलिशियस, तो बड़ा भी चंगा लग्या। उन्होंने बहुत शुक्रिया नाहिद तुहाडी मुहब्बतां दा कि तुसीं कि साडे विहड़े च आंदे हो और सानूं देखदे हो। तो शबीर हुसैन साहब ने अगले पिछले सारे जड़े ना गिले ला दिते ने, जिहड़े विच उहदी गैर हाज़री लगी सी ना, उन्होंने दस्सिया कहते मैं कमेंट किया सी तुहाडी मच्छी वाली वीडियो ते, पर अभी कोई कमेंट गायब हो गया। पता नहीं मैंने समझ नहीं आता कि कित्थे जांदा शबीर हुसैन साहब का कमेंट कित्थे गवाच जांदा वे। तो शमा ने भी लिखा अस्सलाम वालेकुम बाजी। तो उन्होंने किया अपनी खूबसूरत यादें, प्यारी बातें और ज़िंदगी के नायाब लम्हे हमारे साथ शेयर करने का बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा मैं बहुत इंजॉय कर रही हाँ तुहाडियां इन्हां गल्लां नूं। बहुत शुक्रिया शमा तुहाडी मुहब्बतां दा। तुसीं 2-4 दोस्त मेरे आ जांदे हो, सुणदे हो, तो मैनूं भी चंगा लगदा है ना कि मेरे विहड़े दी रौनक ही तुहाडे नाल है। कि अगर तुसीं लोग भी ना हो तो मैं तो दीवारां नाल ही टक्करां मारनियां ने ना। तो तुसीं मेरे बड़े कीमती नायाब दोस्त हो, नायाब जमाने तरह तुसीं मेरे विहड़े च आंदे हो तो फिर मेरी गल सुणदे हो, अपनी गल कहंदे हो, तो वो फिर इस तरह सानूं चंगा लगदा, साडा साथ बनदा वे। तो बहुत शुक्रिया शमा तुहाडीआं मुहब्बतां दा। तो के बेगम कहते पे यूजर के नाम तो अक्सर उन्होंने आ जाता वे कि परफेक्ट नहीं पीसफुल व्लॉग्स।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗਸ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੱਪੂ ਦਾ ਸ਼ਾਬਨ ਸ਼ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਪੱਪੂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਚਸ਼ਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀਪਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਹੀਂ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮੀ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾतें ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਹੀਂ ਚਾਵਲ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਹੀਂ ਚਾਵਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਪਰੌਠੇ ਬਚੇ ਸਾਲਨ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਕਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਚੌਲ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਯਾਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਬੇਟਾ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਗੁੱਟੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਫੀ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੜਨਾ ਕੋਰਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਈਓ, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਨੇ खान पकान तो अलावा भी ना और भी गम है इस ज़माने में, मुहब्बत के सिवा बहुत सारे दुख होंगे ज़माने में। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਸਕਾਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਲਰਸ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੋਭੀ ਆਲੂ ਤੇ ਚਿਕਨ ਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਚਾਵਲ ਬਈ ਔਸਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਲੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਹਾਂਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਂਰਾ ਯੰਗ ਲੇਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਕਾਰਫ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਕਾਰਫ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਕਾਰਫ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫੋਨ ਟਾਈਪ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜਾਰਜਟ ਟਾਈਪ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੌਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਲ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਇਸ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚਾਦਰ ਲੈਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਬਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਪਾਉਣ, ਜੈਕਟ ਪਾਵੋ ਤੇ ਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਲੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੈਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਬਾਇਆਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਕਾਰਫ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਮਦਰਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਕਾਰਫ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਡੀਪ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਚੱਜ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਵੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੈਟਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਇਆਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕਾਰਫ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਵੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਫ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਪਸ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਾਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮਲਮਲ ਸੂਤੀ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਮਲਮਲ ਲਾਉਣ ਟਾਈਪ ਕੱਪੜਾ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਸਕਾਰਫ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਖਿਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸੂਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਖਿਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਵਾਂ, ਅਗਰ ਕਲਰ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰਜਟ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ, ਸਿਲਕ ਦੁਪੱਟਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਸਾ ਤਫਸੀਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ पहले हमने तो तड़के वाले चावलों पर भी चीनी, दूध, शक्कर, दही डालकर बचपन में अक्सर खाए हैं। सालन न होने की सूरत में मलाई में चीनी या शक्कर डालकर रोटी भी खाई। बहुत शौक से बचपन में कई दफ़ा कच्चे प्याज टमाटर काट कर नमक मिर्च डालकर रोटी खा लेती थी। अगर सालन ना होता तो प्याज टमाटर का मसाला भी रोटी खा ली जाती थी। कोई नखरा नहीं करते थे कि सालन ही चाहिए। अंडे, अचार जो मैसर होता था खुशी खुशी खा लेते थे। आपके बचपन की यादें सुनकर मैं खुद भी इसी दौर में पहुंच गई। अब तो दिल चाहता है टाइम मशीन और उसके ज़रिए माँ बाप के पास बचपन में पहुंच जाए और कभी बड़े ना हो। तो वाकई भाई कोई ऐसा टाइम शायद आ जाए, शायद कोई ऐसा टाइम आ जाए कि लोग इस तरह उन्होंने मुलाकात भी कर लैन कि ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, शायद कभी कोई ऐसा टाइम आ जाए। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता, बस मैं एक जुमले के तौर पर कह रही हूँ, पर है कि ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਯਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਇਹ ਚੰਦ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो बड़े खुश हाँ बई असी उन्होंने यादों के सहारे, थोड़ी थोड़ी कभी अख भी भेज जाती है, पर है कि असी उन्होंने यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लवांगे। तो बिल्कुल वो जमाने ऐसे सन उज़मा, तुसी बिल्कुल ठीक आखिया कि वो जमाने ऐसे सन, बाहर ठंडियां हवावां ते मैनू तो जोड़े आ रहे हैं इतने पसीने, यह भी अजीब इनकलाब है जी। तो उज़मा ने लिखिया कि अचार मुयसर हुंदा सी, या जो शै असीं खा लैंदे सां। बाकी जो चीज़ अचार ते अचार के जोड़े वड्डे मर्तबान पैंदे सन, अचार के वड्डे वड्डे जोड़े ना वो मर्तबान पाए जाते सन इसी तो ही कि वो दोपहर के टाइम जिवें किसी को भुख लगी है थोड़ी बहुत, क्योंकि खाना असर और मगरिब के दरम्यान हो जाता सी खाना। असर तो लगदियां सन औरतां ते मगरिब तक खाना तैयार हो जाता सी, चलो भी छेती छेती खा लो तो काम नबेड़ो। तो वह फिर बिच बच्चे को भुख लगी, 2-4 रोटियां चंगेर च पका के वध रख दित्तियां जांदियां सन, सवेरे जो नाश्ते बनादियां सन वो फिर अचार कढ़ के बच्चों ने रोटी खा लेनी। खासकर पिंडा थावां ते इस तरह होंदा सी कि औरतां विचारियां ने धारां भी चोणियां ने, दुध भी कड्ढने ने, फिर सब्जी भी कट्टनी है, आटे गुन्नने ने। उन्होंने फिर सुबह ही रोटी, असी जो खाला के पिंड जाने सन तो खाला ने छाबे में रोटियां पका के पौने च लपेट के रख दित्तियां जांदियां सन। वो फिर जिहड़ा भी कोई आंदा सी, जिन्होंने भुख लगी है लस्सी कड्ढो उहदे विचों, अचार रखो तो रोटी खा लवो। इस तरह फिर गुजारे करते सन लोग। इस बहुत सारी वैरायटी चीज़ों की दस्तियाब नहीं होंदी सी। ते मैं हले भी कभी तुसी देखो, तुसी कभी करके देखियो, कभी जिवें सालन ना होवे या तुहाडा दिल ना चाह रहा होवे, तुसी टमाटर कट्टो, उस बरीक बरीक हरी मिर्च कट्टो और थोड़ा जिहा नमक पा के चंगा जिहा मिक्स कर लो और उहदा रोटी खाओ। इन्ना मज़ा लगदा वे वो रोटी खाण दा अपना ही स्वाद है। तो इस तरह चीज़ां जिहड़ियां ना बड़ियां चंगियां लगदियां ने, सारियां सारियां अपने बचपन के जमाने के खाने। तो शबीर हुसैन साहब कहते ने अस्सलाम वालेकुम, मछलियां वाले व्लॉग ते कमेंट किया सी, वो कमेंट ही गायब हो गया। तो खैर मछलियां दे नाल मिसज पे सन जिन्होंने मैं हो सकता गलत कह गई होवां, मैनूं थोड़ा ना ही पहली दफ़ा मैं सुनिया वे, तो जिन्होंने देख के तुसीं तौबा कीती सी, बहुत स्वाद बनदी है। तो बाकी ऑक्टोपस भी स्वाद बनदी है, तुहाडीआं मछलियां दोवें चंगियां सन।
ਤੇ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੱਛੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਮੱਛੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਐ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਮੱਛੀ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੀ। ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸ਼ੋਰਬਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਕੁਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛੀ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਈ ਹੈ ਹਲੇ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ। ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਮੱਛੀ। ਮੱਛੀ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੈਸਪੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੱਛੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੱਛੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਚਾਵਲ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਚੌਲ, ਗਰਮ ਚਾਵਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨਦੇ ਸਨ ਹਾਂਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਚੀਨੀ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੜਿਚ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਬਈ। ਸਾਊਂਡ ਬੜੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚਿੱਕੜ ਛੋਲੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾਨ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਛੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਮਸਜਿਦ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਹੋਟਲ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜੁਮਰਾਤ ਨੂੰ ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜੁਮਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਮੋਸੇ ਅਖੀਰ ਹੀ ਸਨ ਬਈ। ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਤੇ ਬਦਾਨਾ ਤੇ ਪੋਪਟ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬਈ ਪੋਪਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੋਪਟ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਪੋਪਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖਿਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਮੋਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਕਈ ਬਈ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿੰਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਇਹ ਲਾਹੌਰੀ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਾਣੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਹਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜੁੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਆ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਖੁਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਕਮੈਂਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਪੂ ਦਾ ਸਾਬਨ ਸਲੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਏ ਹਾਏ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਸੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਵਾਲ ਸਨ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡਲ ਵਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਲੰਬੇ ਕਮਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਵਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬੜੇ ਕੁੰਡਲ ਸਨ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਲ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਅੰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੰਡਲ ਫੜਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੰਡਲ ਅੰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਟਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੰਮੀ ਦੇ ਵਾਲ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਾਲ ਅੰਮੀ ਤੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਾਦਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਨੇ ਲੰਬੇ। ਤੇ ਵਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਆਪ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਬੈਠੋ ਗੁੱਤ ਕਰਨੀ, ਪਰਾਂਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵਾਲ ਖਿਲਾਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਲ ਢਕੋ ਆਪਣੇ, ਬੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਲ ਬਸ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਓ, ਕੰਘੀ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੇ ਗੁੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਤੇਲ ਲਾਣਾ, ਦਵਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਖੁਦ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਵੀ ਲਾਣੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਝਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝਾਵੇਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, जिया बेकरार है आई बहार है, आजा मोरे बाल मां तेरा इंतजार है। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਝਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਜਾ ਮੋਰੇ ਬਾਲਮਾ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਝਾਵਾਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੇਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੱਚੇ ਵਿਹੜੇ, ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੈਰ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਪੈਰ ਧੋ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਮੰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੜਕ ਕੱਢਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਪਾਣੇ, ਪਰਾਂਦੇ ਪਾਣੇ ਜਾਂ ਰਿਬਨ ਪਾਣੀ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਗੁੱਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਸੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਂਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਗੁੱਤ ਖੁਦ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਤ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਕੋ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੇ ਗੁੱਤ ਕਰਨੀ, ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਤ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਰਾਂਦਾ ਕਦੀ ਦੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਰਿਬਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮੀ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਵਾਲ ਸਿਮਟ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਿਬਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਬਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਬਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੋ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਲੱਗ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਮਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਬਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਈਦ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਨੇ ਸਨ, ਦੋ ਕੰਨ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਵਾਲ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਲ ਨੇ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਘਣਾ ਬਾਲ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਬਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਜੂਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜੂਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਕਿ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜੂਆਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਹੁੰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ, ਸਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰਤਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੂਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਥੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ੋਪਰ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੌਦਾ ਸਰਫ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਥੈਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਘਰ ਬਚਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀਤਾ, ਕੋਈ ਪੀਸ ਪੂਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਸੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੀਸ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਿਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸੀ ਲਵੋ। ਧਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਸਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ 2-4 ਥੈਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਾਉਣ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਵੋ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਾਉਣ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੈਲੇ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੈਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ 2-3 ਥੈਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਪਰਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੂਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਸਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਫਰੂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੋਪਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਜਾਂ ਸ਼ੋਪਰਸ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। और ये अल्लाह कितों गाना याद आ गया मैनू, मैं पता नहीं बड़े अरसे बाद गाना याद आया, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। तो चलो जी, इस तरह मुकाम जिंदगी के चलते रहते ने, जिंदगी चलती रहती है। स्कूल जाने होने स्कूल भी साडा एक गौरमेंट स्कूल सी, और पैदल ही असीं स्कूल जाने होने सा। कोई निश्ता, कोई सानू सहूलत निश्ता सी। दसिया ना कि गाड़ी तो साडे मुहल्ले च किसी एक बंदे को भी नहीं सी। शर्तिया खट्टे वाला हिसाब सी, वो नहीं शर्तिया मिठे वाला हिसाब। उधर शर्तिया मिठे, ऐसा शर्तिया वाली गल सी भी साडे मुहल्ले च अलहमदुलिल्लाह किसी को गाड़ी नहीं सी। गाड़ी, बाइक, साइकिल भी नहीं सी किसी दे कोल। बस इस तरह ही सन, पैदल 11 नंबर की बस चलती होंदी सी सारे मुहल्ले की। इस तरह करके दो लत्तां जड़ियां ने 11 नंबर की बस, इस तरह बस 11 नंबर की बस चलती सी, जिसनूं छोटा वड्डा सब 11 नंबर की बस। तो साडे मुहल्ले च किसी को गाड़ी नहीं सी, कोई बाइक तो बहुत बाद च आए ने, तो गाड़ी भी नहीं सी और साइकिल भी नहीं सी। बस इससे लोग पैदल जाते सन, लोकल ट्रेन ते जाते सन। सदर थोड़ा फासला सी, मैं कभी हुण गई ना तुहानूं दिखावांगी। हुण स्टेशन तबाह हो चुकिया है, लोकल ट्रेन ख़त्म हो चुकी है। उदों बड़ी रौनक होंदी सी, बसां दा सिस्टम घट सी, लोकल ट्रेन ज़्यादा इस्तेमाल होंदी सी। तो फिर थोड़ा जिहा पैदल चल के घर तो जाना पैंदा सी। बस टिकट लवो, ट्रेन च बैठ जाओ और सदर चले जाओ उत्थे। इस तरह फिर लोग सफ़र करते सन या फिर बस से सफ़र करते सन। उस तो इलावा सवारी कोई किसी को नहीं होंदी सी। जिन्हें जो चीज़ लैके आनी है वो तुसी अपने 11 नंबर की बस फड़ो तो टुरो अगे हो। इस तरह करके समान आंदा सी। ते वो स्कूल भी असी पैदल ही जाने हुंदे सी। स्कूल साडा
ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਡੈਸਕ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਡੈਸਕ ਔਰ ਬੈਂਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਖੂਨਖਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ। ਜੋ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਉੱਠੋ ਵੀ, ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਨੀਚੇ ਦਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਂ। ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸਕ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਕੁਛ ਘੜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਕੇ ਤਹਿਤ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਢੀਂਗੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਹਿਦ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈਸੀਅਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਢੀਂਗੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧਾਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਦਲ ਆਓਗੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਉਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ ਭੁੱਖੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਅੰਮੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਮੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਇਕੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਖਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਖੇਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਮਲਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੰਮੀ ਮਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਥੇ
ਉਹ ਮਲ ਕੇ ਸਾਬਣ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੁਰਖ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੇ, ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਾਲ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੇ। ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੱਪੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਡੋ, ਫਿਰ ਤਾਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਡਣੇ ਨੇ, ਛੰਡ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਧੁਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਜੜਾ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੇਟਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਲੱਕ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬਾੜਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ 2 ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਲੂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਫੁੱਫੋ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਅੰਮੀ ਜ਼ਰਾ ਲੇਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਦੀ ਖਾਲਾ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਫਿਰ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਪੀਣੀ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 6 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ 8 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਉਸ ਵਕਤ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ 1 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ 2 ਟਾਈਮ, ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਕ ਰੋਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਮੰਜੀਆਂ ਝਾੜਨੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੋਚੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕਣੇ, ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰਦਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਬਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਹਾਲੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਗਾਜਰਾਂ ਝੜਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੰਜੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਵੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸੋਣਾ ਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਕਿੰਨੂ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਨਮਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ, ਗਾਜਰਾਂ ਝੜਨੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ। ਨਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠਿਠਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਠਿਠਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਬੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਧੁੱਪੇ ਕਿ ਧੁੱਪੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਗਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਲੀਆ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਕਤਾਹਟ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਬਾਰ ਹਵਾ ਆਵੇ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖਿਲਾਫੇ ਮਾਮੂਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਸਲੋ ਆ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਅੱਬੂ ਕੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਮੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਵਫਦ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਡੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਬਰਾਹ ਤੇ ਅੱਬੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਬੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਸਦਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਬੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਬੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। फिर मिलने इंशाअल्लाह एक नवी गल दे नाल। अल्लाह हाफिज़ ते रब रख।